अगले महीने साढ़े पेपर ने और साढ़े कालज का जो प्रीख्या केंद्र है वो पिछले 2 साल तो ढुड्डी के सरकारी कालज ਦੇ ਵਿੱਚ शिफ्ट किया होया। दूरी जो 50 किलोमीटर तो ज़्यादा बनती है तो विद्यार्थी किवें उत्थों तक जाणगे। सुबह 9 बजे पेपर शुरू हो जाता, पिंडां तो कोई बस सर्विस नहीं है, सारिਆਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ भी नहीं है और इन्ना खर्चा कोई चक भी नहीं सकता कि उत्थे जा सकन। रमन नाम है उसका ते वो सेखा खुर्द तो है। उस लड़की दे एक लत्त तो बिल्कुल ही नहीं है और दूजा पैर भी जिहड़ा हैगा वो लंगड़ा के चलदी है, खरौड़ियां ते चलदी है दोनों ते। वो लड़की किद्दां जाएगी जिहड़ी लड़की डेली आपदे पिंड दे नेड़े दे कालज च नहीं आ सकदी, वो इन्नी दूर पेपर देण किवें जाएगी। बिजली बिल माफ़ कराउण दा जां जिहड़े किराए माफ़ कराउण दा नहीं हैगा मामला सिੱਖਿਆ ਦਾ, ਇਹ रोजी रोटी नालों भी ज़्यादा जरूरी है। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों मैं हाँ चमकौर सिंह लोपो। तुहानूं पता है कि पंजाब दे विच इहो जिहा कोई वर्ग नहीं जिहड़ा धरनिਆਂ ते ना बैठा होवे। चाहे सेहत सेवावां दी गल करिए, चाहे सिक्ख्या विभाग की गल करिए, हर एक मजदूर तो लैके किसान हर एक धरने ते बैठा है। निगाह मार के देखो कोई वर्ग नहीं तुहानूं मिलूगा जिहड़ा संतुष्ट आ। संतुष्ट कौन है? संतुष्ट वो लीडर है। जे चन्नी की गल करिए तो किड्डी वड्डी जायदाद है। आपे कहंदा मेरे नाल रक्शे की रेस ला के देख लो, पर जे अज पुछिए भी रक्शा चलाउण वाला करोड़पति किवें बन जाता है, किहड़ी खेती करदे ये किसानां नूं भी राज दे देण। पर गंभीर विषय विद्यार्थियों का जे देखा जाए, बहुत कालज है, स्कूल है जिथे डेपूटेशन ते लाए जाते हैं अध्यापक। एक दिन उत्थे पढ़ाओ, दूजे दिन उत्थे पढ़ाओ, पर अध्यापक भी पूरे नहीं। गल करते हैं मोगे जिले का पिंड आ रोडे, जिथों दे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडराले होए सी ते रोडे कालज दुनिया दे विच मशहूर कॉलेज आ, क्योंकि हर एक नूं पुछया जांदा भी तू रोडे कॉलेज च पढ़िया। पर अज वो कालज की की स्थिति आ, की हालात हो गए ने, किन्हां ने कीते ने। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 7-7 ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਸਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ। ਗੈਸ ਸਸਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਊ ਉਦੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। हर रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं। अज तुहाडी असी गलबात कराउने आ जिन्हों देश का भविख कहा जाता है कि नौजवान आ जिहड़े देश का भविख है, पर भविख भी अज सड़कों ते रोण लई मजबूर है। की कारण बने हुए ने, तुहाडे नाल गलबात कराउने आ। रोडे कालज दे विद्यार्थी ने, की ना है जी? मेरा नाम कमल बागा पुराना है जी, मैं पंजाब स्टूडेंट यूनियन की जिला अगू। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ? नहीं, मैं गुरु नानक सरकारी कालज रोडे ਦੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਈ BA फर्स्ट ईयर ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਨ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ
ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਟੁੱਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੂਰੀ ਮਾਪੀਏ ਟੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਾਹਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ, ਨਵੂ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਟੁੱਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੂਰੀ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਫੁੱਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ, ਰਮਨ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਖਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਡੇਲੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਡੀ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਦੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10-15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 11 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ। ਤਾਂ 11 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਗੇ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖੋਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਗਜ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ
ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੇਟ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਚੰਦਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਰੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਢੁੱਡੀ ਕੀ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇੜ ਆ, ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵੋ, ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੋ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 25,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਘਰੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਤੇ 25,000 ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ 91-92 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਤੇ
ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਊਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਮਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਓ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਔਸਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਕਾਲਜ 1873 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲਜ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ? ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ MA ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ 2 ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਪਰ, ਪਰ ਢੁੱਡੀਕੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਢੁੱਡੀਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨੇ ਉਹੀ ਢੁੱਡੀਕੇ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਾਤੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੋਚੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਫਰੀ ਵੰਡਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੀ ਵੰਡੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਹੀ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੁਰੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਣ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ। ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੱਗੂਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ BA ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵਾਲੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਆ। ਰੇਲਵੇ, BSNL, MTNL, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੀਸਾਂ ਭਰੋ,
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੋਂ ਜਾਓ ਧੱਕੇ ਖਾਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁੰਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੂਣ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਂਕੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿ ਤੋੜੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਗੂਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿੰਨੇ ਨੱਪੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਨੱਪੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਧੂ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਸਮਾਜ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਦੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਹਰ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜੂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਦੁਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਲੋਪੋ, ਮੋਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।